Hi, Hi everyone. Welcome back. Reproductive health. We have discussed about the introduction here. So now we are going to discuss about the second part. The first part one in reproductive health. So let us start the introduction of this lesson. Completion of introduction has been completed. So now we will be discussing about the next topic. We will be deep diving into the reproductive health. Okay, let's start. So don't get waste the time. So focus on the class. Write the notes, everything will be fine. It was an easy topic, చాలా easy topic. Focus చేయండి, ఈజీగా రాసేయచ్చు. Okay, right. See, so the lesson name was what? Reproductive health. The lesson name was reproductive health. So I have already given the introduction that what is reproductive health in the introduction, first introduction. If you didn't see this video about this reproductive health, I'll be keeping that link in the description. You go and see once again, then you see this lesson. Okay, so the next part, this is a part 1 and this was the introduction. So now in this lesson we are going deep dive into this lesson. Okay, right. So in reproductive health, I have already said in this lesson we are going to discuss about problems and solutions of reproductive health, which are having problem. What problems are there and what are the solutions? A problems ఉన్నాయి, వాటికి solutions ఏంటి? ఆల్రెడీ 4 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం దట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ reproductive health. See, so in this lesson we are going to learn about problems and their solutions of reproductive health. Okay, of the reproductive health, this is the topic that we are going to discuss now. Okay, so the first problem was population exploitation. This is the first problem that we are going to discuss today. Okay, so population exploitation that we are going to discuss today. So and we are going to discuss what are solution. We are going to discuss about the solution. Are simple run. First problem ఏంటంటే పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లాయిషన్ అంటే ఏంటి దాని గురించి డిస్కస్ చేసి దాన్ని ఇది ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఇదేమవుతుంది సొల్యూషన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ద ప్రాబ్లం దట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లాయిషన్. ఓకే, రైట్. సో సింపుల్ టాపిక్. పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లాయిషన్ అంటే ఏంటి? సో యు ఆల్రెడీ నో వాట్ ఈస్ పాపులేషన్. గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? పాపులేషన్. ఆర్గానిజం ప్లస్ ఆర్గానిజం ఇస్ కాల్డ్ వాట్? పాపులేషన్. Then what is exploitation? Exploitation అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది? What you will be getting into the mind? Bomb కదా. So when the bomb explodes, it explodes like this, right? So organisms అట్లా గ్రూప్ గా పెరిగిపోతూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? ఆ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అంటాం. ఓకే, సో పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అనేది ఎందుకు ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్? వై పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఈజ్ ఎన్ ప్రాబ్లం అని చెప్పే ముందు let us discuss పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లాయిషన్ ఇన్ ఏ డీటెయిల్డ్ వే. అసలు పాపులేషన్ అనేది ఎంత పెరుగుతుంది, ఎలా పెరుగుతుంది, అసలు ఇప్పుడున్న పాపులేషన్ ఎంత, ఇంతకుముందు పాపులేషన్ ఎంత ఉంది అనేది మీకు క్లారిటీ తెలుసుకుంటే దెన్ యూ విల్ బి నోయింగ్ దట్ వాట్ ఈస్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్. అది అసలు ఎంత సీరియస్ కాజ్ అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసే ముందు విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ వరల్డ్ పాపులేషన్ ఎంతో చూద్దాం. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇండియా పాపులేషన్ ఎంతో చూద్దాం. అది ఫస్ట్ ఎంత ఉంది, నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది, ఎలా అయిందనే చూసుకుంటే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ వరల్డ్ పాపులేషన్ తీసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద వరల్డ్ పాపులేషన్ అనేది 1900స్లో వరల్డ్ పాపులేషన్ 1900స్లో 2 బిలియన్ ఉందంట. ఎంత ఉందంట? 2 బిలియన్. ఎంత ఉందా? 2 బిలియన్. 2 బిలియన్ అంటే ఎంత? 200 crores. ఎంతమ్మా? 200 crores మాత్రమే ఉంది. కానీ when this old population after 2000s అంటే మధ్యలో ఎన్ని ఇయర్స్? 100 years తర్వాత ఎంత అయింది అనుకుంటున్నారు పాపులేషన్? 1900స్లో 2 బిలియన్ ఉంది. అది 100 years తర్వాత 2000 yearsకి ఎంత అయింది అనుకుంటున్నారు?
ఎంత అనుకుంటున్నారు తెలుసా? 6 బిలియన్. అంతే కదా, 6 బిలియన్. 6 బిలియన్ అంటే 600 crores. అంటే విత్ ఇన్ జస్ట్ 100 ఇయర్స్లో పాపులేషన్ అనేది 200 నుంచి 600కి వెళ్ళిపోయింది. 200 నుంచి 600కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే చూడు ఎంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి 6 కోట్ల మంది. ఫర్ 1 year 6 crore members are growing in our population. Okay, that much population has been grown in world. అర్థం చేసుకోండి ఎంత కాంప్లికేటెడ్గా పెరిగిపోయింది అనేది అర్థం చేసుకోండి. Now we are going to discuss this population explosion in the sense of India. ఇండియాలో చూసుకోండి. ఇండియా పాపులేషన్ అంట ఎక్కడి నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం? ఇండిపెండెన్స్ డే కదా. ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది ఎప్పుడు? 1947. ఓకే, 1947లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు 1947లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇండియా పాపులేషన్ ఎంతుందో తెలుసా? 32 crores. ఎంత? 32 crores. అంటే ఎంత అర్థం? 32 million ఉందన్నమాట. ఎంతమ్మా? 32 million. ఇది ఒక్కసారిగా ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత మళ్ళీ 2000కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత అయిందో తెలుసా పాపులేషన్? అది 1 billion. ఎంత? 1 billion. 1 billion అంటే 100 కోట్లు. ఎంత? 100 కోట్లు పాపులేషన్ పెరిగిపోయింది. అర్థం చేసుకోండి. 1947లో 32 కోట్లు ఉన్నాయి. 2000స్లో అంటే విత్ ఇన్ 70 ఇయర్స్లో ఎంత పెరిగిపోయింది? 170 crores దాకా పెరిగింది. 30 crores ఎక్కడ, 100 కోట్లు ఎక్కడ? మన ఇండియాలో మీరు గమనిస్తే సెక్స్ అని పిలిస్తే అమ్మో ఏంట్రైడ్ తప్పు మాట్లాడుతున్నాడు అన్నట్టు ఫీలింగ్ ఇస్తారు. బట్ సి వితౌట్ దట్ కెన్ వీ ప్రొడ్యూస్ దిస్ మచ్? మన ఇండియాలో ఫస్ట్, ప్రపంచంలో ఫస్ట్ పాపులేషన్లో. బట్ వీ వోంట్ డిస్కస్ అబౌట్ సెక్స్, వీ డోంట్ టాక్ అబౌట్ సెక్స్. బయటకు వచ్చి సెక్స్ అని మాట్లాడితే వీడు చెడ్డోడు అని చెప్పేస్తాడు. కానీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్? 32 కోట్లు 100 కోట్లు అవడం ఏంటి? వీఆర్ ఆల్సో ఇన్ పాపులేషన్. వీఆర్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ సెక్స్ ఓన్లీ. రైట్ ఆర్ నాట్? రైట్. సో సార్ ఇదంతా మాకు ఎందుకు సార్? వాట్ ఈస్ ద పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అన్నారు. ఇలా టప్పాగా చాలా ఎక్కువగా పాపులేషన్ పెరుగుతుంది, దాన్ని పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అంటారు. సార్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అయితే ఏంటి ప్రాబ్లం? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? వాట్ హ్యాపెన్స్ సార్ అంటే చూద్దాం. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ హ్యాపెన్స్ అంటే ఏం జరిగింది తెలుసా? పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అయితే బేసిక్ నీడ్స్ కూడా దొరకవు మనుషులకి. బేసిక్ నీడ్స్ అంటే ఏంటి? బేసిక్ నీడ్స్ అంటే ఏంట్రా? బేసిక్ నీడ్స్ కూడా దొరకవు అనమాట. స్కేర్సిటీ ఇన్ ద బేసిక్ నీడ్స్. స్కేర్సిటీ అంటే ఏంటి? స్కేర్ అంటే ఏంటి? భయం. స్కేర్సిటీ అంటే ఫుడ్ దొరకదేమో, బట్టలు దొరకలేము, పడుకుంటాకి ప్లేస్ ఉన్నదేమో అని భయపడిపోతారనమాట. అంత స్కేర్సిటీ వచ్చేస్తుంది పాపులేషన్ ఎక్కువ పెరిగిపోతే. స్కేర్సిటీ వాట్? బేసిక్ నీడ్స్ అంటే స్కేర్సిటీ ఇన్ ద ఫుడ్, స్కేర్సిటీ ఇన్ ద షెల్టర్, స్కేర్సిటీ ఇన్ ద employment, scarcity in the employment, they did not get the job. Okay, these are all the things. Scarcity in the clothes, these are the things, right? Population విపరీతంగా పెరిగిపోతే ఫుడ్ దొరకదు. స్కేర్సిటీ ఇన్ ద ఫుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ scarcity in the shelter, we don't have any shelter. Okay, and scarcity in employment, we don't get any job. మనం ఫుల్గా డిగ్రీ చదువుకుని PCMB చదువుకుని ఒక జాబ్ చేసి డిగ్రీ తెచ్చుకున్న తర్వాత we won't have any job. జాబ్ లేకపోతే ఫుడ్ షెల్టర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? అండ్ we won't have any clothes. If you are not having any job, if you are not having any money, how can you get the clothes, right? సో ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం అన్నమాట పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ పెరిగిపోతే. ఓకే సార్, పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఎట్లా పెరుగుతుంది అన్నారు, వరల్డ్లో ఎంత పెరిగింది అన్నారు, ఇండియాలో ఎంత పెరిగింది అంటున్నారు. అసలు పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగితే ఏం జరిగిందో కూడా చూసాం. పాపులేషన్ ఇంతలా పెరగడానికి రీజన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్? అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ డిక్రీజ్డ్ IMR rate and decreased MMR rate and
increase of hospital infrastructure. Okay, if you see in your పాస్ట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కానీ మీ తాతలు కానీ మీ నాన్నలు కానీ చూస్తే వాళ్ళకి 6 మంది పిల్లలు, 7 మంది పిల్లలు, 10 మంది పిల్లలు, 14 మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు. ఓకే, ఎందుకు సార్ అంతమంది పిల్లలు అన్నారు? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఎట్లానే పెరుగుతారు. కానీ ఆ టైంలో 10 మంది పిల్లల కంటే 10 మందిలో మినిమం 4 నుంచి 5 చనిపోయారు. అలా చనిపోతారు కాబట్టే దే ఇస్ టు హ్యావ్ మోర్ బర్త్స్, ఎక్కువ మంది పిల్లలు కానివాళ్ళు, దాంట్లో చాలా మంది తగ్గిపోయేవాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ చూడండి, why increase, what is the reason of population explosion? Population explosion అవడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే డిక్రీజ్ ఇన్ IMR. సార్ IMR అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇన్ఫాంట్ mortality rate, అండ్ MMR అంటే maternal mortality rate. ఇన్ఫాంట్ అంటే ఏంటి? స్మాల్ బేబీస్. mortality ఏంటంటే డెత్. mortality ఏంటి? డెత్. mortality మీన్స్ డెత్. రేట్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఇస్ కాల్డ్ రేట్ కదా. సో ఇన్ఫాంట్ mortality రేట్ అండ్ నెక్స్ట్ మెటర్నల్ mortality రేట్ అనేది తగ్గిపోయింది. అంటే పుట్టిన పిల్లలు పుట్టిన పిల్లలు 10 మంది పుట్టారనుకో, 10 మంది బతికేస్తున్నారు. అట్లానే ఇప్పుడు పిల్లలు చనిపోతున్నారు అనుకో, ఓకే, అసలు మదరే చనిపోతే మెయిన్లీ పిల్లలకి అంటా కుదిరిద్ది. అసలు మదర్స్తో ముందు నార్మల్ డెలివరీ ఇచ్చేటప్పుడు మదర్స్ చనిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? పిల్లలు పుట్టరు కాబట్టి పాపులేషన్ will be reduced. కానీ పిల్లలు చనిపోకుండా, మదర్స్ చనిపోకుండా హాస్పిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది బాగా పెరిగిపోయింది. సో వెన్ ద హాస్పిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ మోర్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ద ఇన్ఫాంట్స్ వోంట్ బి డై. చిన్నపిల్లలు చనిపోరు, మదర్స్ చనిపోరు. సో దానివల్ల పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అనేది పెరిగిపోతుంది. పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ పెరిగిపోతే ఇవన్నీ కూడా కాన్సెస్ అవుతాయి అన్నమాట. సార్ ఇదంతా చెప్పారు, బాగానే ఉంది. పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఎలా జరుగుతుంది, వరల్డ్లో, ఇండియాలో జరుగుతుంది, ఎట్లా జరుగుతుంది, దాని యొక్క అది పెరిగినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ అనేది చెప్పారు, బాగానే ఉంది. దానికి రీజన్ ఏంటో కూడా చెప్పారు, బాగానే ఉంది. కానీ సార్ సొల్యూషన్ ఏంటి సార్? అదే కదరా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఏమన్నాం? ప్రాబ్లం గురించి చెప్పాం. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి? విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద సొల్యూషన్ గురించి చెప్తాం ఇప్పుడు. ఓకే, రైట్. The solution for population explosion. సార్ సొల్యూషన్ ఏంటి సార్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్కి అంటే ఇండియానే ఫస్ట్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్కి చెక్ పెట్టడానికి ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది. ఆ స్కీమ్ పేరేంట్రా అంటే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్. ఏంటమ్మా? ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ టు థింక్ అబౌట్ రీప్రొడక్షన్. బికాస్ మన దాంట్లోనే ఎక్కువ రీప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని చెక్ చేయడానికి ఫస్ట్ 1951లో తీసుకొచ్చిన ప్లాన్ పేరు RCH. Sorry, it is not RCH, it is called family planning. It is called what? Family planning. So to check for this we have to do what? Family planning. We should do what? Family planning. And the next scheme was RCH. Okay, family planning was taken in 1951. The first proposed by Indian government. Okay, and second scheme was RCH and reproductive child health. Reproductive child health was the next program that we are that was produced by the government. Okay, so family planning అనేది ఏంటి సార్ అంటే in this plan ఆశా వర్కర్స్ తెలుసు కదా, ఆశా వర్కర్స్ వాళ్ళు ఆయాలు వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మనకి అంగన్వాడీ టీచర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి దే విల్ బి సేయింగ్ దట్
రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా ఉండాలి, పర్ఫెక్ట్ రీప్రొడక్షన్ ఎట్లా ఉండాలి, ఎంతమంది పిల్లలు ఉండాలి, ఇట్లా అంతా చెప్తారనమాట. సో ఈ ప్లానింగ్ ఏం చెప్తారంటే మెయిన్ స్లోగన్ విచ్ వాస్ క్రియేటెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఈజ్ హమ్ దో హమారే దో అనే ఒక స్లోగన్ అనమాట. ఫస్ట్ స్లోగన్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్లో చెప్పే ఫస్ట్ స్లోగన్ ఏంటంటే హమ్ దో హమారే దో. హమ్ అంటే మనమిద్దరం మనకిద్దరు అట్లాంటి ఒక స్లోగన్ తీసుకొచ్చారు. ఈ స్లోగన్ మొత్తం వరల్డ్ అంతా పాకాలి, మొత్తం ఇండియా అంతా పాకాలి, ప్రతి విలేజ్కి వెళ్ళాలంటే ఎట్లా వెళ్తుంది? టీవీస్లో వేస్తే వెళ్తుందా, పోస్టర్స్లో వేస్తే వెళ్తుందా, రేడియోస్లో వేస్తే వెళ్తుందా? సో లైక్ దట్ ఈ హమ్ దో హమారే దో అనే ప్లాన్ని అందరికీ స్ప్రెడ్ చేయడానికి దే యూజ్డ్ వాట్ అంటే ఆడియో అండ్ విజువల్ ఎయిడ్స్ to spread this they used audio and visual aids అంటే aids కాదురా బాబు, aids అంటే which are useful for the spreading. ఓకే, aids audio and visual aids. ఆడియో అంటే ఏంటి? రేడియో ద్వారా స్ప్రెడ్ చేసేవాళ్ళు. అండ్ నెక్స్ట్ విజువల్ అంటే ఏంటి? యాడ్స్, advertisements in the TV and posters, ఇవన్నీ కూడా they are used to spread this humde hamare do. And they also say another slogan that is called small family happy family అనే ఒక స్లోగన్ ని చెప్పేవాళ్ళు అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ఇలా స్ప్రెడ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇవ్వాలి. గవర్నమెంటే కాకుండా వేరే నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ will also spread help చేస్తాయి. ఏం హెల్ప్ చేస్తాయి? గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ will help and NGOs అంటే నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ది NCERT will be covered in this. ఓకే, ప్రతిదీ నోట్స్ లాగా రాసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటే హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు. అదవుతుందా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ దిస్. క్లియర్? రైట్. సో NGOs and non-government organizations will help to spread this hum do hamare do small family happy family to all the world or to India, to all the India by audio and visual aids with the help of government and non-government organizations. And the second one is reproductive child care. In this program they take care about the child and mother before birth and after the birth పిల్లోడు పుట్టక ముందు, పిల్లోడు పుట్టిన తర్వాత, ముందు వెనక కూడా కేర్ తీసుకునే ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే RCH ప్రోగ్రామ్, రీప్రొడక్టివ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్. దట్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ కాల్డ్ RCH. అదవుతుందా? పోస్ట్ నాటల్ కేర్ అంటే నాటల్ అంటే పిల్లోడు పుట్టిన తర్వాత, పిల్లోడు పుట్టిన ముందు పోస్ట్ అండ్ ప్రీ నాటల్ కేర్ అంటారు. పోస్ట్ అండ్ ప్రీ నాటల్ కేర్, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ నాటల్ కేర్ తీసుకునే ప్రోగ్రామ్ ఏంట్రా? RCH ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఓకే, RCH ప్రోగ్రామ్ అట్లా తీసుకుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇదొకటే కాదు, ఇక్కడ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఎట్లా అడుగుతారంటే వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ షుడ్ బి టేకెన్ టు కంట్రోల్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అనే ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు, ఇది క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. If they ask you the question, what are the measures should be taken to control the population explosion? First you have to write family planning. In this they spread the hum do hamare do, family plan, small family happy family, idantha rasta. Next RCH program, and you can also write statutory increase of marital age of females and males. ఫీమేల్స్ అయితే 18 years, మేల్స్కి అయితే 21 years మ్యారిటల్ ఏజ్ని పెంచాలి అని చెప్పేది
నెక్స్ట్ థర్డ్ అనమాట. స్టాట్యుటరీ అంటే ప్రస్తుతానికి 18. ఇంతకుముందు ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడైతే అబ్బాయికి 21 ఉండాలి, అమ్మాయికి 21 ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రం పెళ్లి చేసుకుంటా కుదిరిద్ది, లేకపోతే పెళ్లి చేసుకుంటా కుదరదు, అది ఒక కేసు అయిపోద్ది. ఎందుకు సార్ 18-21 అంటే 18-21 వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ వస్తుంది. మెచ్యూరిటీ వచ్చినప్పుడు ఫ్యామిలీని ఎట్లా కాపాడుకోవాలి, ఫ్యామిలీలో పిల్లలు ఎంతమంది కావాలి వాళ్ళు ఎట్లా అనేది వాళ్ళ క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. సో దానికోసం మాత్రమే దీన్ని పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. If they ask the question like this also causes MCQs also. MCQs కూడా మీకు వస్తాయి అన్నమాట. దీంట్లో మీకు ఏ సంవత్సరంలో అడిగాడు, దాంట్లో ఏం కేర్ తీసుకుంటారు, ఎట్లా స్ప్రెడ్ చేస్తారు అనేది. అండ్ ఈ ఆర్సీహెచ్ ప్రోగ్రాంలోనే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీస్ ఆశా వర్కర్స్ విల్ సే టు యూజ్ కాంట్రాసెప్టివ్స్. పిల్లల్ని తక్కువ కొనాలి, హమారే దో అంటే పిల్లల్ని తక్కువ కనాలంటే దే షుడ్ యూజ్ సమ్ కాంట్రాసెప్టివ్స్. కాంట్రాసెప్టివ్స్ అంటే పిల్లలు పుట్టకుండా ఉండడానికి వాడాలన్నమాట కొన్ని. ఆ వాటిలో ఏమంటారంటే కాంట్రాసెప్టివ్స్. సో కాంట్రాసెప్టివ్స్ ఎట్లా వాడాలి, వాటితో పిల్లల్ని ఎట్లా తక్కువ కనాలి, అసలు ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఎట్లా చూడాలి అనే దాని గురించి చెప్తారు. దాన్నే కాంట్రాసెప్టివ్స్ అంటారు. వాటి గురించి కూడా చెప్తారు. హౌ టు యూజ్ కాంట్రాసెప్టివ్స్, ఇది మెయిన్ అనమాట. హౌ టు యూజ్ కాంట్రాసెప్టివ్స్, దీని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్. సో ఇది రాసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నేను రాసుకుంటే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. సో హియర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ సొల్యూషన్లో, ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ they will say to use contraceptives. సో ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది అన్నమాట. వాట్ ఆర్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ సార్? ఇన్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్లో కాంట్రాసెప్టివ్స్ వాడమంటున్నారు. ఓకే, కాంట్రాసెప్టివ్స్ అంటే ఏంటి ఇలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. వాట్ ఆర్ కాంట్రాసెప్టివ్స్? ఓకే, వాట్ ఆర్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ అంటే these are the devices which are used to prevent unwanted pregnancy. Okay, so contraceptives are what? These are the devices which are used to prevent unwanted pregnancies are called contraceptives. మనకి వద్దు, నాకు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వద్దు అనుకుంటే ఆ ప్రెగ్నెన్సీని తీసేయడానికి వాడే డివైసెస్ని ఏమంటారు అంటే కాంట్రాసెప్టివ్స్ అంటారు. ఏమంటారా? కాంట్రాసెప్టివ్స్. ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ contraception? What is a contraception? Contraception అంటే this is the method in which to prevent unwanted pregnancy is called what? Contraception. Contraception అంటే ఏంటంటే మెథడ్ అని రాయండి. కాంట్రాసెప్టివ్స్ అంటే ఏంటంటే డివైసెస్ అని రాయండి. విచ్ ఆర్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ, దిస్ ఆర్ ఆల్సో అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఇది ఏది అడిగినా సరే మీకు ఎట్లా అడగాలి అన్నమాట. అండ్ ద 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ will be asked like what are contraceptives or what is contraception? Write the types of contraception. Types of contraceptive devices. అని 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కానీ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కానీ అడుగుతాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. నేను చూడండి, కాంట్రాసెప్టివ్ డివైజెస్ గురించి, టైప్స్ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. కాంట్రాసెప్టివ్ డివైజెస్ అనేవి 2 టైప్స్. కాంట్రాసెప్టివ్ డివైజెస్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్? 2 టైప్స్. సింపుల్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టెంపరరీ కాంట్రాసెప్షన్ or temporary contraceptives, and the second one is permanent contraceptives. Okay, temporary contraceptives లో 3 ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. టెంపరరీ కాంట్రాసెప్షన్ ఒకటి 3 మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు.
అండ్ నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ కాంట్రాసెప్షన్ ఉంటే 3 మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, లేదంటే 5 మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, చూసుకోవాలి. రైట్. సో టెంపరరీ కాంట్రాసెప్షన్ లో హౌ మెనీ టైప్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ న్యాచురల్ మెథడ్. First one is natural method, and second one is called barrier method. And the third one is called chemical method. Third one is called chemical method, and the fourth one is called hormonal method. And the last one is injections. Okay, and this in the permanent contraceptives there are only 2 types. Those are already known. Those are called vasectomy and tubectomy. ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ట్యూబ్ అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్, వ్యాస అంటే వ్యాస డిఫరెన్షియా. సో వ్యాస డిఫరెన్షియా ఇస్ ఇన్ ద మేల్స్ అండ్ ట్యూబెక్టమీ ఇస్ ఇన్ ద ఫీమేల్స్. అది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ లేటర్. సో ద మెయిన్ కంటెంట్ హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ టెంపరరీ కాంట్రాసెప్టివ్స్. ఇన్ దోస్ న్యాచురల్ మెథడ్స్ అనేది 3 మార్క్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతాడు, బ్యారియర్ మెథడ్స్ 3 మార్క్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతాడు. ఇవన్నీ కూడా మీకు MCQs లో బాగా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. Okay, so now we are going to discuss these in deep. So I am going to rub this all these things. So I will be discussing this in here. So first one that we are going to discuss is natural contraceptives. In these we have 3. The first one is withdrawal syndrome or coitus interrupt. And the second one is lactation amenorrhea. And the last one is rhythmic method or also called as periodic absistence. So withdrawal syndrome or coitus interrupt అంటే ఏం లేదు, నథింగ్ బట్ withdrawal అంటే to take off or coitus అంటే ఏంటి, intercourse అంటే nothing but the intimate contact between the male and female when they are having the sex, then it is called intercourse. Interrupt అంటే whenever I am saying the class, if someone comes inside, then what I will be having interruption. So atlana when they are having the coitus, at last they will be having what, ejection అంటే sperm will be entering into the vagina. Vagina, inside of the vagina sperm will be entering through this penis. So whenever the penis is ejaculating the sperm, then in that time we have to take this penis from the vagina. That is called coitus interrupt. If the coitus is not interrupted, what happens? Coitus అనేది interrupt అవ్వలేదు అనుకో, semen వచ్చేసి vagina లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడైతే interrupt అయిందో semen has to be taken out. That is penis has to be taken out from the vagina. That is called coitus interrupt. దాన్నే withdrawal syndrome అంటారు. withdrawal అంటే ఏంటి, తీసుకుంటాం. deposit అంటే ఏంటి, wait. So when the semen is deposited, then it is coitus complete. When the semen is taken off, then it is called withdrawal syndrome. తీసేసుకున్నాం అన్నమాట, దాన్నే coitus interrupt అంటారు. In this method, penis will be taken off from the vagina during ejaculation టైంలో పీనస్ బయటికి తీసేస్తే దాన్ని withdrawal syndrome అంటారు, లేదంటే coitus interrupt అంటారు. నెక్స్ట్ లాక్టేషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మిల్క్. ఆమెరియా అంటే నో పీరియడ్స్ అని, నో పీరియడ్స్ ఆర్ నో మెన్సెస్ అని అర్థం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇంటెన్స్ లాక్టేషన్, బేబీ ఒక అమ్మాయికి, ఒక మదర్కి పిల్లోడు పుట్టిన కాడి నుంచి 6 months వరకు కూడా పాలు అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. పాలు బాగా వచ్చే టైంలో ఏమవుతుందంటే దే డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్.
మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ లేనప్పుడు దే కెన్ హ్యావ్ ద ఎగ్ లేనప్పుడు విత్ ద స్పర్మ్ ఎంటర్స్ ఆల్సో వాట్ హ్యాపెన్స్ దేర్ విల్ బి నో ప్రెగ్నెన్సీ. సో ప్రెగ్నెన్సీ ఉండకపోతే దేర్ ఇస్ నో కన్సెప్షన్ రేషియో ఈస్ సో 0 ఫర్ 6 months. తర్వాత నుంచి మళ్ళీ 6 months తర్వాత పిల్లలకు పొందే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇన్ ఇంటెన్స్ lactation the mother won't show menstrual cycle for 6 months. In this time conception is absence. కన్సెప్షన్ అంటే ఏంటమ్మా? ప్రెగ్నెన్సీ. కన్సెప్షన్ అంటే ఏంటి? ప్రెగ్నెన్సీ. సో లాక్టేషన్ అన్న ఏరియాలో ఫస్ట్ 6 monthsలో కన్సెప్షన్ అనేది 0%. ఆఫ్టర్ 6 months కన్సెప్షన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు అన్నమాట. 6 months తర్వాత పిల్లలు పుట్టే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. చూసుకోవాలి. అప్ టు 6 months మాత్రం కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ రిథమిక్ మెథడ్ ఆర్ పీరియాడిక్ అసిస్టెన్స్. సో రిథమిక్ మెథడ్ ఆర్ పీరియాడిక్ అసిస్టెన్స్ అంటే దీని గురించి మీకు తెలియాలంటే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ గురించి తెలియాలి. మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ హ్యాస్ టు బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ 28 days అన్నమాట. ఆ 28 daysలో ఫస్ట్ 7 days మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరిగింది అనమాట. 7 days తర్వాత 7 - 27 అంతమ్మా 21 days. ఈ 21 daysలో దే కెన్ డూ ఈ 21 days ఉంటాయి అనమాట. ఈ 21 daysలో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ మీకు మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ వాట్ మా మెన్సెస్. అంటే సెంట్రల్ 1 to 5 days జరిగింది అనమాట. మెన్సెస్ జరిగిన తర్వాత ఏం జరిగింది? మెన్సెస్ జరిగిన తర్వాత ఏం జరిగింది? they will be forming follicular phase జరిగింది. ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండాలి. మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ తెలిస్తే ఇది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, మెన్సెస్ 1 to 5 days లో జరిగింది. ఈ 5 daysలో there will be no sex or there will be no intercourse. ఈ follicular phase 14 days జరిగింది. ఈ 14 daysలో they can do intercourse. 14th day లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఓవమ్ రిలీజ్ అయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ luteal phase. ఈ luteal phase లో they should not show any intercourse is ఈ luteal phase లో intercourse 10 days వాళ్ళు ఇంటర్కోర్స్ చేసుకోకుండా ఉంటే దెన్ దే విల్ బి షోయింగ్ ద మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అయిపోయిన తర్వాత 5 days నుంచి దే కెన్ ఇంటర్కోర్స్ ఇన్ దిస్ 14 days. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 10 days ఆపాలి. మళ్ళీ ఇట్లా అన్నమాట. ఇది ఒక రిథమ్ కింద. దే కెన్ డూ స్టాప్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రిథమిక్ మెథడ్ ఆర్ పీరియాడిక్ అసిస్టెన్స్. పీరియడ్ అంటే టైంలో అబ్సిస్టెన్స్ అంటే స్టాప్. అబ్సిస్టెన్స్ ఏంటి? స్టాప్. ఏం స్టాప్ చేయాలి? ఇంటర్కోర్స్ని స్టాప్ చేయాలి. ఎప్పుడు? ఇన్ ద లుటినల్ ఫేజ్. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఓవులేషన్ జరిగి ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి లుటినల్ ఫేజ్లో స్టాప్ చేయాలి. దాన్నే ఏమంటారంటే పీరియాడిక్ అబ్సిస్టెన్స్ అంటారు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద న్యాచురల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్. ఇది 3 marks క్వశ్చన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. 3 marks క్వశ్చన్కి కాంట్రాసెప్టివ్స్ తర్వాత ఏం చెప్పారు? బ్యారియర్ మెథడ్. ఓకే, బ్యారియర్ అంటే ఏంటి? స్టాప్ చేసే మెథడ్. So in this barrier method we use 2 types of materials. Those are called latex and next one is rubber. Okay, latex and rubber. With the latex we make the barriers. Those are called condoms. Condoms are 2 types. One is used by the males. These are used by the males and these are also used by the females. Those females are called femidomes. Femidomes antaru. These are made of లాటెక్స్ అంటే స్మూత్ రబ్బర్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఈజీగా చిన్న పాలిథిన్ కవర్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట లాటెక్స్ అనేది. బట్ రబ్బర్ అనేది హార్డ్గా ఉంటుంది. రబ్బర్ ఈజ్ హార్డ్. సో ఇక్కడ రబ్బర్తో మేడ్ చేసి ఏంటంటే డయాఫ్రామ్స్, వాల్స్ అండ్ సర్వికల్ క్యాప్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ పెడతారంటే ఇన్ ద సర్వెక్స్ రీజియన్ of female. Female cervix region లో పెడతారన్నమాట దీన్ని. Diaphragms, walls and cervical caps. These are made up of rubber and condoms which can be used by the male and also used by the females. Femidomes ఇవన్నీ కూడా females యూస్ చేస్తారు. ఇది మాత్రం males యూస్ చేస్తారన్నమాట. These are called barrier methods. ఇది మీరు ఈజీగా రాయొచ్చు barrier methods. Okay, and the second one, the third one is hormonal methods. Hormonal methods
hormones. We use hormones. Those hormones are estrogen and estrogen and progesterone. We can use estrogen plus progesterone, or we can use only estrogen, or we can only use progesterone. So in this hormonal method we have pills. We have what are pills? Pills are nothing but what? Tablets. Pills are nothing but what? Tablets. In these tablets also there are two types. One is combined pills. Another one are called mini pills. Another one are called what? Mini pills. Combined pills, so we will be using estrogen, OE and rastan, estrogen plus progesterone. So these are called combined pills. They are called example Mala D and Mala M. Mala D and Mala M. ఇవి ఎట్లా వేసుకోవాలి సార్ కంబైన్డ్ పిల్స్? అవి ఎట్లా ఉపయోగపడతాయి అంటే దే కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ 21 days. దే షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్? 21 days యూజ్ చేస్తాను అన్నమాట. కంటిన్యూస్ గా దే హ్యాస్ టు యూజ్ ఫర్ 21 days. After that they have to leave for the 7 days. 7 days leave చేయాలి and they have to continue 21 days. ఇట్లా 21 days 7 days వదిలేసి మళ్ళీ 7 days. ఈ 7 days ఏం జరిగింది సార్ అంటే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరిగింది. మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరిగిన 7 days స్టాప్ చేసి మళ్ళీ 21 days వేయాలన్నమాట. సో ఈ ఒకవేళ ఈ మాలా డి కానీ మాలా ఎం కానీ క్యాప్సూల్ తీసుకుంటే 30 క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి. అదేంటి సార్ 21 డేసే కదా వేసుకోవాలన్నారు, 30 క్యాప్సూల్స్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే 1 2 3 4 అట్లా 21 days వేసుకున్న తర్వాత ఆ 7 days స్టాప్ చేయాలి కదా, అప్పుడు మానేస్తే మర్చిపోతాం కదా మనం. సో అందుకే మర్చిపోకుండా ఏం చేస్తారంటే ఆ 7 క్యాప్సూల్స్ షుగర్ క్యాప్సూల్స్ అనమాట. అంటే షుగర్, ఓన్లీ షుగర్, దాంట్లో కెమికల్ ఏమి ఉండదు, అది వేసుకుంటూ ఉంటారు. మళ్ళీ 21 days అట్లాగే అమ్మాయికి ఎన్ని రోజులు కావాలంటే అన్ని రోజులు ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఉండడానికి ఇది వాడతారు. కానీ ఇది వాడటం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువే, కానీ ఇన్ని రోజులు వాడుతూ ఉంటే ఎప్పుడైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ CDRI సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లక్నోలో ఒక మెడిసిన్ తయారు చేశారు. దాని పేరే సహేలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ రా? సహేలి. చూడండి, దట్ మినీ పిల్ ఈజ్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ estrogen or progestin. ఇది నాన్ స్టెరాయిడల్ డ్రగ్. ఇదేమో స్టెరాయిడల్ డ్రగ్. ఏమంటాం? స్టెరాయిడల్ డ్రగ్ అంటాం. స్టెరాయిడ్స్ అంటే ఏంటి? సెక్స్ హార్మోన్స్ అన్నమాట. స్టెరాయిడ్స్ అంటే సెక్స్ హార్మోన్స్. టెస్టోస్టెరాన్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టరాన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సెక్స్ హార్మోన్స్. ఆ హార్మోన్స్ తో ఉన్న డ్రగ్స్ ని స్టెరాయిడల్ డ్రగ్స్ అంటారు. ఇది ప్రొజెస్టోజిన్, ఇది స్టెరాయిడల్ హార్మోన్ కాదు, అది నాన్ స్టెరాయిడల్ డ్రగ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ సహేలి. విచ్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? సహేలి. విచ్ ఇస్ కవర్డ్ బై CRDI సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్. మళ్ళీ రాసుకోండి, విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లక్నో. సార్ ఇదేంటి సార్, ఇది ఎట్లా వేసుకోవాలి సార్ అంటే వన్స్ ఏ వీక్ పిల్. ఇది ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక వీక్కి 2 times వేసుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ అట్లా ఫస్ట్ 2 to 3 months వచ్చేసి 4 pills వేసుకోవాలి. తర్వాత వీక్ వచ్చేసి 8 pills వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ 3 months వీక్కి 2 వేసుకోవాలి. వీక్ 2 లెక్క వేసుకుంటే మంత్కి ఎంత అవుతాయి? 8 అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ 3 months ఫోర్త్ మంత్ నుంచి కూడా వీక్కి 1 వేసుకోవాలి. సో ఇన్ ద మంత్ we will be getting only 4 tablets. దిస్ ఈస్ ద నాన్ స్టెరాయిడల్ డ్రగ్ సహేలి. ఇది అసలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చూపించదు, మంచిగా పనిచేసే మెడిసిన్ అనమాట. దాన్ని సహేలి అంటారు. దట్ వాజ్ ఎ మినీ పిల్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ప్రొజెస్టెరోజిన్. ఇట్ ఇస్ నాన్ స్టెరాయిడల్ డ్రగ్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. విచ్ ఇస్ ప్రపోజ్డ్ బై సహేలి CRDI లక్నో. విచ్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్, వాస్ మేడ్ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్. ఓకే, ఇదేంటి హార్మోనల్ మెథడ్ అన్నమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కాన్సెప్ట్. Hormonal method. The next fourth one is what? Endi? Fourth one endi? The fourth one is chemical method. In the chemical method, they use spermicides. They use what? Spermicides. Spermicides and spermi and sperms.
స్పర్మ్స్. సైడ్ అంటే సూసైడ్లో సూసైడ్ ఉంటుంది కదా, సూసైడ్ అంటే ఏంటి, డెత్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్స్ ఈస్ కాల్డ్ స్పర్మిసైడ్స్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ జెల్లీస్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్, జెల్లీస్ ఆర్ క్రీమ్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ జెల్లీస్ ఆర్ క్రీమ్స్. కెమికల్స్ అన్నమాట. ఇవి చిన్న పేస్ట్ లాగా ఉంటాయి, పేస్ట్ లాగా ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని తీసుకుని ఏం చేస్తారంటే పీనస్కి స్ప్రెడ్ చేస్తారన్నమాట. పీనస్ మీద నీట్గా ఈ జెల్లీస్ని కానీ క్రీమ్స్ని కానీ పైన రాస్తారన్నమాట. రాసిన తర్వాత ఇఫ్ దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఇంటర్ కోర్స్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ద స్పర్మ్స్ విల్ బి డైడ్. సెమెన్ బయటకు వస్తుంది కదా, సెమెన్తో ఈ జెల్స్ ఏవైతే కలుస్తాయో అప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ బి కిల్లింగ్ ది స్పర్మ్స్ అండ్ దే కిల్ ద స్పర్మ్స్ అన్నమాట. సో దిస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ ఆర్ స్పర్మిసైడ్స్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. జెల్లీస్ అండ్ క్రీమ్స్ ఆర్ అప్లైడ్ to penis before coitus కి ముందు పీనస్ మీద అప్లై చేస్తారు ఈ జెల్లీస్ క్రీమ్స్. దెన్ దే కిల్ sperms. So for that sake only they called as spermicides. ఈ కెమికల్స్ ని విత్ డయాఫ్రామ్స్ తో ఆల్రెడీ ఫీమేల్ లో డయాఫ్రామ్స్ పెట్టుకుని మేల్స్ ఏమో ఈ స్పర్మ్స్ జెల్లీస్, మేల్స్ అనేవాళ్ళు ఇది రాసుకుని చేస్తే దెన్ ద కన్సెప్షన్ రేట్ ఈస్ సో లెస్ అన్నమాట. సో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఇది కెమికల్ మెథడ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్స్ అంట. ఫిఫ్త్ వన్ కదా, ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్. ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్స్ అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ హార్మోన్స్. Injections are having the hormones. Those are called estrogen and progesterone ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్టివ్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ఇంజెక్టెడ్ బిఫోర్ 72 hours ఆఫ్టర్ ద కోయిటస్. వితిన్ 72 hours ఆఫ్టర్ ద కోయిటస్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇంటర్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత దే డిజంట్ యూజ్ ఎనీ కాండోమ్స్, అవేమి వాడకుండా ఇంజెక్లేషన్. స్పర్మ్ అనేది వెజైనా లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దే డిడెంట్ వాంట్ దట్ బేబీ, then they can have these injections, estrogen and progesterone within 72 hours. Those are called emergency contraceptives. And also in these injections and in these emergency contraceptives, after that there are also called implants and ఉంటాయి. These are also having these hormones. These are 6 to 7 sticks which are in the form of match sticks ఉంటాయి కదా, మ్యాచ్ స్టిక్స్ ఉంటాయి కదా, చిన్న అగ్గిపుల్లలా ఉంటాయి అన్నమాట. దోస్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద ఎల్బో రీజియన్, అబోవ్ ద ఎల్బో రీజియన్ కానీ ఆర్ ఇన్ ద థై రీజియన్ కానీ వాటిని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ 5 years దే రిలీజ్ హార్మోన్స్. ప్రొజెస్టెరాన్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్ అనమాట. ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఎండోమెట్రియం వాల్ అనేది బాగా ఉబ్బిపోయి it thinks like, our brain thinks like progesterone is saying that so I am having the baby, so you should not produce any ovum, like that it stops the ovulation and it is also making the uterus to unable for the implantation అన్నమాట. ఇంప్లాంటేషన్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది. ఓకే రైట్. సో ఇట్లా చేసినప్పుడు 5 years వరకు దే రిలీజ్ దిస్ హార్మోన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ దే కెన్ టేక్ ఆఫ్. ఓకే 5 years పనిచేస్తాయి అన్నమాట ఇంప్లాంటేషన్స్ అనేది. And the last one and the most important one, that was IUDs. IUDs అంటే contraceptives. And the sixth one is IUD, that is called intrauterine devices. Intrauterine devices. Intra అంటే inside, uterine అంటే uterus devices అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. The devices which control the unwanted pregnancy called the contraceptives, IUDs అంటారు అన్నమాట. సో ఈ IUDs లో 3 types ఉంటాయి అన్నమాట, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ copper releasing IUDs, and the second one is hormonal
IUDs, and the last one is non-medicated IUDs. Non-medicated IUDs. సో IUDs అంటే ఇంట్రాయూటరైన్ డివైసెస్. ఇలా యూట్రస్ తీసుకుంటే మనం ఆ యూట్రస్ లోపల ఇక్కడ యూట్రస్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది సర్వెక్స్ అండ్ దిస్ యూట్రస్. ఈ యూట్రస్ లోపల టీ షేప్ లో మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఐ విల్ బి షోయింగ్ సో ఈ వీడియో వస్తుంది మీకు ఇక్కడ. ఇట్లా దే విల్ బి ఇన్సర్టింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంట్రాయూటరైన్ డివైసెస్. కాపర్ రిలీజింగ్ IUDs అంటే దే రిలీజెస్ కాపర్ ప్లస్ అయాన్స్ which kill sperms, దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంట్రా CUT, CU7 and multi-load 375. These IUDs, when we insert inside, they releases the copper ions which kill the sperms and they won't meet the egg. If they meet the egg also, they can't fertilize. Okay, right. And next, hormone releasing ions are called Lippi's loop. Sorry. LNG20 and progestinsert. Okay, LNG20, progestinsert. These releases progesterone and estrogen which make uterus incompatible for implantation, and which produces mucus. ఆ యూట్రస్ అంతా కూడా బాగా మ్యూకస్ ఫామ్ అయిపోయి దాంట్లోంచి స్పర్మ్స్ స్విమ్ చేయలేక దాంట్లోనే చనిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, అండ్ నాన్ మెడికేటెడ్ IUD, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లిప్పీస్ లూప్. దాన్ని ఏమంటారా? లిప్పీస్ లూప్ అంటారు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఆల్ విల్ ఫాగోసైటోసిస్ స్పర్మ్స్ అంటే స్పర్మ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని వెనకాల పడి తినేస్తుంది అనమాట. సో అట్లా చంపేసి వాటిని ఇంకా రీప్రొడక్షన్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరగకుండా చేస్తాను అన్నమాట. సో కాపర్ రిలీజింగ్ IUDs, U ప్లస్, ఇవన్నీ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ ద IUDs. ఓకే, సో మీకు అదంతా అయిన తర్వాత మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ 3 మార్క్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది. ఏంట్రా అంటే ఒక కాంట్రాసెప్టివ్ వాడాలంటే దానికి ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే దానికి ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అంటే ఏం చెప్తావు? కాలేజ్లో మంచి లెక్చరర్స్ ఉండాలి, కాలేజ్లో బాగా క్లాసెస్ జరగాలి, కాలేజ్ సరైన టైంకి ఉండాలి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సరిగ్గా ఉండాలి. ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఎట్లా చెప్తారో క్యారెక్టర్స్ ఈ IUDs అంటే హార్మోనల్స్ వాడాలన్నా, లేకపోతే బ్యారియర్ మెథడ్ వాడాలన్నా, కాండమ్స్ వాడాలన్నా, ఇవన్నీ వాడాలంటే వాడే కాంట్రాసెప్టివ్కి ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అనేది కొంత ఉంటుంది అనమాట. చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద ఐడియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ కాంట్రాసెప్టివ్ డివైజెస్? ఓకే, అదనమాట ఐడియల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్. అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. What are the ideal characteristics of contraceptives? And they should be easily available. ఓకే, సో మనకి ఏదైనా ఒక కాంట్రాసెప్టివ్ వాడాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాండమ్స్ వాడాలన్నా, పిల్స్ వాడాలన్నా సరే మనం మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి తెచ్చేసుకునేటట్టు ఉండాలి. అంతేగాని ఇప్పుడు మనం వాడాలంటే ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే 7 రోజుల తర్వాత అవ్వడం, 10 రోజుల తర్వాత రావడం అంటే వేస్ట్ అనమాట. సో అట్లా కుదరదు. ఇప్పుడు మనకు దొరకాలి. దాన్నే ఏమంటారు? ఈజీలీ అవైలబుల్. అండ్ వాడిన తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ద కాండోమ్ ఆర్ ఇఫ్ యూజ్ ద పిల్స్, మనకు వద్దనుకుంటే రివర్స్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలన్నమాట. ఇట్ షుడ్ బి ఈజీలీ రిమూవబుల్, ఇట్ షుడ్ బి ఈజీలీ రివర్సిబుల్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి రివర్సిబుల్, it should be easily removable, or it should be reversible. మనకు వద్దనుకుంటే తీసేసినట్టు ఉండాలన్నమాట. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్
ఈ కాండమ్స్ వాడటం వల్ల కానీ, పిల్స్ వాడటం వల్ల కానీ, కెమికల్స్ వాడటం వల్ల కానీ ఒక ఇండివిజువల్, అది మేల్ అయినా కానీ ఫీమేల్ అయినా కానీ వాళ్ళకి సెక్షువల్ డ్రైవ్ అనేది రాకూడదు. అంటే సెక్స్ గురించి ఆలోచించడం, దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇంటర్ కోర్స్ గురించి, వీటి గురించి ఆలోచించకూడదు అనమాట. ఇట్ షుడ్ నాట్ డ్రైవ్ టు ద సెక్స్. ఇట్ షుడ్ నాట్ drive sexual urge means they need, కావాలి, మనకి కావాలి అనుకుంటాం. urge of an individual అనేది 3 మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ which are మెయిన్ 3 మార్క్స్ కోసం. చాలా సింపుల్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది సింపుల్, చాలా సింపుల్ పాయింట్స్. వాట్ ఆర్ ద ఐడియల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ ఆఫ్, what are the characteristics of ideal contraceptives? 3 simple concepts. Okay, right. And the last one is permanent methods. Permanent contraception. In this permanent contraception, there are 2 types. One is vasectomy and another one is tubectomy. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, వ్యాస అంటే వ్యాస్ డిఫరెన్స్, ట్యూబ్ అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్. ఓకే, వ్యాస డిఫరెన్స్ is present in males and fallopian tube is present in the females. Here vasa differentiation is taken out from the testis. Ikkada the testis anukunte, in from this testis the vasa differentiation will be going like this. They will be cutting the vasa differentiation here and they will be tying here. That is called vasa difference and we will be cutting. This is called vasectomy. Vasectomy means cutting. Okay, so vasa difference will be cutting. So through scrotum, ఇదంటే scrotum అన్నమాట. Through the scrotum, vasa differential. Through the scrotum, vasa difference is taken out and made, cut or tied is called vasectomy, which is done in the males. ఒకవేళ మళ్ళీ రివర్స్ చేయాలంటే కనుక ఇది 50% ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. మళ్ళీ ఆ టై కట్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ అటాచ్ చేస్తే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఉన్న స్పామ్స్ అనేవి పైకి వెళ్ళవు. సో వెన్ ద vasectomy అనేది జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే the person who got vasectomy will be having the semen but does not have the sperms. Semen will be there but semen does not have the sperms అన్నమాట. ఇక్కడ ట్యూబెక్టమీ అంటే ఏంటంటే the tubectomy, the fallopian tube is taken out by making incision in abdomen and made a cut or tight. సో ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ని ఇక్కడ అబ్డామిన్ దగ్గర హోల్ పెట్టి బయటికి లాగి అక్కడ కట్ చేస్తారు, లేదంటే టై చేస్తారు. అప్పుడు ఓవరీస్ నుంచి ఎగ్స్ రావన్నమాట. అట్లా రానప్పుడు ఇంకా అక్కడ ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగే ఛాన్స్ అనేది తక్కువ. సో ఇట్లా చేస్తారు కాబట్టి వీటిని పర్మనెంట్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ అంటారు. వాటిని స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్స్ అంటారు. అదర్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్స్. It is also called as surgical methods. సో వాడు ఏదైనా అనవచ్చు, పర్మనెంట్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ అనొచ్చు, లేదంటే సర్జికల్ మెథడ్స్ అనొచ్చు, లేదంటే స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్స్ అనొచ్చు. These are all the solutions which can reduce the population explosion. So first problem of the reproductive health was population explosion, which was a large topic, was completed by saying all these things. The first problem was done by family planning and the second one was RCH and the marital age growing and all these things, and by the contraceptives which was temporary and permanent. These are all discussed here. So let us discuss these next concepts in the part 2. Right, bye.